بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ بلوچستان کے شہر کوہلو کے علاقے میں وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنانے کے بعد اس پر پلاسٹک شیٹ ڈال رہی تھی۔ جب اس نے ماں سے سوال کیا تھا کہ کیا واقعی ایک دن ہمارا بھی پکا گھر ہوگا جس کے لیے ہر دوسرے یا تیسرے مہینے ہمیں گھاس پھوس اور لکڑیاں جمع نہیں کرنی پڑیں گی، ماں نے حسرت بڑی آہ ایک خارج کی اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بہت ساری امیدوں کے دیے محض اس کے مثبت جواب کے انتظار میں جگمگا رہے تھے، اور ماں نے جھوٹ کے سہارے ہی صحیح مگر ان دیوں کو جگمگاتا رہنے دیا اور کہا، ہاں بیٹا ضرور، بس کچھ عرصے کی بات ہے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی کسی ایسی لڑکے سے کروں گی جس کا پکا گھر ہوگا۔ ماں کی بات سن کر 8-9 سالہ ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں والی لڑکی نایاب زہرا خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی، ماں میری شادی اتنے بڑے گھر والے سے نہ کر دینا کہ مجھ سے گھر سنبھالا ہی نہ جائے، جیسے بڑے سائیں مراد بخش میڈمری کا گھر ہے، بس چھوٹا سا گھر ہو اور پکا بنا ہو تاکہ مجھے لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع نہ کرنی پڑے۔ اور ساتھ ہی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ ادھر پلاسٹک شیٹ پوری طرح سے لپیٹ کر جھونپڑی کو ڈھانپا، ادھر سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ زیادہ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی کی وادیاں چلنے لگیں جن میں بہتے بہتے ایک کتیا اپنے 2 بچوں کے ہمراہ آئی اور نایاب زہرا کی جھونپڑی کے قریب کنارے سے لگ کر بچوں کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے کتیا کے بچے ٹھٹر رہے تھے اور وہ گیلے جسم کی وجہ سے بچوں کو حرارت پہنچانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جب نایاب زہرا کی نظر ان پر پڑ گئی، نایاب زہرا اٹھی اور کتیا کو بچوں سمیت جھونپڑی میں لا کر نرم اور گرم خشک گھاس پر رکھ دیا، جہاں کچھ ہی دیر میں بچے حرارت ملنے پر خشک ہو گئے اور اپنی ماں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ بچوں کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر نایاب زہرا نے اپنی والدہ صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں میں شادی کے بعد بھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کر کے جھونپڑی بنایا کروں گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ٹھنڈ اور بارش کے وقت اس جھونپڑی میں پناہ لے سکے۔ نایاب زہرا کی والدہ اپنی بیٹی کی نیک خیالات سن کر محض مسکرا دی۔ کتیا نے اپنے 2 بچوں کے ہمراہ نایاب زہرا کی جھونپڑی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، مگر نایاب زہرا کی چڑھتی جوانی اور نکھرتا حسن اس کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ اپنے قبیلے کے وڈیرے کی نظروں میں آ گئی تھی۔ نہ صرف وڈیرا بلکہ اس کا بیٹا بھی نایاب زہرا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ پہل انہوں نے مختلف قسم کی مراعات اور آسائش دے کر اس کا جسم خریدنا چاہا، مگر جب اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوئے تو دونوں باپ بیٹے نے اپنے جرگوں کے ذریعے ان یتیم مسکین بے سہارا عورتوں کی زندگی اجیرن کر دی، یہاں تک کہ وہ ماں بیٹی اپنی جھونپڑی اور سامان چھوڑ کر راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئیں۔ رات کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بغیر جوتوں کے چلتے ہوئے جب پیر چھلنی ہو گئے اور مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو پکے گھروں کے مکینوں کے اعمال دیکھ کر نایاب زہرا نے گرتے ہوئے ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ ماں میں کبھی پکے گھروں کی خواہش نہیں کروں گی، وہاں انسان نہیں شیطان بستے ہیں۔ محل و نما گھروں میں رہنے والے لوگ مخلوق خدا ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا شاید۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ماں کے پاس پانی کی ایک بوند تک نہ تھی کہ اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈال کر اسے ہوش میں لا سکتی، لہٰذا وہ بیٹی کے زخمی پیروں کو گود میں رکھے بیٹی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد جب نایاب زہرا کو ہوش آ گیا تو اس کی والدہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنی بیٹی کے پاؤں کی تلیوں میں باندھا تاکہ زخموں والے پیر کچھ پتھروں سے بچے رہیں اور چلنے کے قابل ہو جائیں، اور بیٹی کو لے کر چل پڑی۔ وہ کسی دوسرے قبیلے کے قریب جا کر بسی اور وہیں دوبارہ جھونپڑی بنا لی، مگر اب کی جھونپڑی بناتے ہوئے نایاب زہرا نے پکے گھر کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں ہر کسی سے شناخت چھپا کر دونوں ماں بیٹی جیسے تیسے گزارا کرنے لگی، مگر وڈیرے کا بیٹا نایاب زہرا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ڈھونڈتا ہوا یہاں بھی آ پہنچا۔ اس نے مقامی وڈیرے کے بیٹے سے مل کر نایاب زہرا کی والدہ کی غیر موجودگی میں نہ صرف اس کا جنسی استحصال کیا بلکہ اپنی اور ساتھی کی ہوس پوری ہو جانے کے بعد اسے قتل کر کے جھونپڑی سمیت جلا دیا۔ جب وہ لوگ اپنی مٹا کر نایاب کو قتل کرنے کے بعد اپنے جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے جھونپڑی کو آگ لگا رہے تھے، اس وقت دور سے نایاب کی والدہ نے ان کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ آگ لگا کر نکل گئے تھے۔ خشک گھاس پھوس اور لکڑیوں کو آگ کے لمحوں میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جب تک نایاب زہرا کی والدہ جھونپڑی تک پہنچی تب وہاں فقط ایک جلا ہوا وجود پڑا تھا اور بھنے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔
नायाब की वालदा ने लाख कोशिश की कि अपने मुर्दा बेटी को इंसाफ दिला सके, मगर दरिंदों के इस झुरमुट में हर कोई हिरन को नोचने की कोशिश करता है। इसकी ढाल नहीं बनता। बिल्कुल वैसे ही नायाब की मां को भी पंचायत, पुलिस और मुआशरे ने झूठा करार देते हुए फरेबी, धोखाबाज समझ लिया और कहा कि इसकी बेटी अपनी गलती की वजह से जलकर मर गई और इस औरत की दौलत की हवस अब भी खत्म नहीं हुई और ये अब एक मुर्दा बेटी की इज्जत नीलाम करके इन वडेरों से पैसे ईंटना चाहती है। लोगों के ताने और नस्तर नुमा अल्फाज सुनकर और जवान बेटी के बेआबरू होकर मारे जाने के दुख का बोझ दिलो दिमाग पर रखे रखे पागल हो गई थी और इसी हालत में कब्र में जा पहुंची। इसे पता था कि खिड़की से पर्दा हटाने के बाद वो जो मंजर देखेगा वो जिंदगी का खूबसूरत तरीन मंजर होगा। इसने अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए खिड़की से पर्दा हटाया तो सामने काबा नजर आ रहा था जहां लोग तवाफ कर रहे थे। ये मंजर इतना रूह परवर था कि इसके दिल में ख्वाहिश उठी कि काश वो उम्र भर यहीं खड़ा ये मंजर देखता रहे। इस मंजर को देखते हुए इसने पहली बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए दुआ की थी और पिछले 30-35 सालों में इसने पहली बार पाकिस्तान के लिए कुछ मांगा या पाकिस्तान को कुछ दिया था और जो दिया था वो दुआ थी। इसका नाम हाफिज परवेज था। इसके बुजुर्ग कयाम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। इनकी हसरत थी कि पाकिस्तान कहलवाना वो मरते दम तक मुहाजिर के नाम से पुकारे जाते रहे। इनकी फैमिली में हाफिज परवेज, इसकी 2 बहनें और वालिदैन शामिल थे। हाफिज परवेज 90 की दहाई में जब कराची में एक मुकामी सियासी जमात का उरूज था तब ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कभी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहा, हमेशा हिंदुस्तान में मुकीम अपने आबाओ अजदाद का बताते हुए खुद को हिंदुस्तानी जाहिर किया। इनके ऑस्ट्रेलिया जाने की वजह ये थी कि इनकी बड़ी बहन जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, इसको एक मुकामी वजेरे के लाडले बेटे ने अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी न होने की वजह से कत्ल कर दिया था और इनकी मौत को खुदकुशी का रंग दे दिया गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो कानून की नजर में अपनी बहन के कत्ल को कत्ल साबित नहीं कर सके थे और केस को खुदकुशी करार देकर दबा दिया गया था। कानून से इस कदर इंसाफ की तवक्को नहीं थी कि ये वही वजह थी कि इनके वालिद साहब बेटी को इतनी जल्दी और इतना तसल्ली बख्श इंसाफ मिलता देखकर इस दुनिया से चल बसे थे। अब पता नहीं इनकी मौत इंसाफ मिल जाने की खुशी से हुई थी या बेटी के मर जाने के गम से, मगर नजरिए इस्लाम पर बने इस मुल्क का इंसाफ देखकर वो जी नहीं पाए थे। वालिद साहब की मौत के बाद घर की बागडोर हाफिज परवेज ने संभाली थी और वालिद साहब के कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला ने इनके कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी और ये तरक्की कलमा तैयबा की बुनियाद पर बने मुल्क हुक्मरानों ने अपनी कोशिशों की मरहूने मिन्नत समझते हुए अपने पालतू गुंडों के जरिए से भत्ता मांगना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हाफिज परवेज साहब भत्ता देते देते न सिर्फ कारोबार बंद करवा बैठे बल्कि उल्टा मकरूज हो गए थे। कराची में कई मार्केट्स के मालिक हाफिज साहब को इनके प्यारे मलिक ने सड़कों पर मजदूरी की खातिर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हाफिज परवेज साहब चूंकि जवाल पजीर हो चुके थे, लिहाजा इन्होंने बहन की शादी एक मिडिल क्लास घराने में कर दी थी और जब इनकी बहन के घर पहले बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था तो इनकी वालदा अपनी बेटी के हमरा अस्पताल जा रही थी। रास्ते में 2 मुसल्लह डाकुओं ने इनको लूटना शुरू कर दिया। घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ इनकी वालदा और बहन ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने इन हामला बहन के पेट पर टांगों की मदद से जरब लगाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो इनके पेट में मौजूद बच्चा वहीं मर गया। इस सदमे की महज 3 दिन बाद इनकी वालदा साहिबा भी फौत हो गई। हाफिज परवेज साहब का राब्ता हिंदुस्तान में मुकीम वालिद साहब के करीबी रिश्तेदारों से था, जिनमें से एक फैमिली ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो चुकी थी। जब इनको हाफिज साहब के हालात का पता चला तो इन्होंने हाफिज साहब को अपने पास ऑस्ट्रेलिया आने की पेशकश की, जो कि हाफिज ने फौरन कबूल कर ली, क्योंकि कलमा तैयबा की बुनियाद पर बने मुल्क में ईमान से लबरेज जिंदगी का मजा वो वालिदैन और बहनों की मौत की सूरत में ले चुके थे। लिहाजा वो ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए। वहीं एक हिंदुस्तानी मुसलमान लड़की से शादी कर ली और खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान जाहिर करना शुरू कर दिया। वो पिछले 30-35 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और इस अरसे में कभी इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान को मुल्क नहीं मानते बल्कि वडेरों की अमाजगा मानते हैं। इन्होंने आज तक पाकिस्तान में रकम नहीं भेजी, टैक्स नहीं दिया, किसी गरीब की मदद नहीं की। वो सदका, खैरात, ज़कात का पैसा तक पाकिस्तान नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन को देते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं पाकिस्तान को रकम देकर मजीद मजबूत नहीं कर सकता। वो मेरी किसी तरह से भी घर, कारोबार और रिश्ते छीन लें। आज जब उन्होंने इस कदर रूह परवर नजारा देखा तो बेख्तियार इनके दिल से पाकिस्तान के लिए दुआ निकली थी
کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے نام پر بنے اس ملک کو ایمان سے لبریز حکمران اور باشعور عوام عطا کر۔ ملک کے لیے دعا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والدین اور بہنوں کے لیے دعا کی تھی اور کرتے ہوئے رو پڑے تھے۔ ان کے آنسو دیکھ کر بچوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ چاہ کر بچوں کو نہیں بتا سکے تھے کہ وطن کی محبت بھی ایمان کی طرح ہوتی ہے۔